तो वधिया वर्कर श्रोमणी अकाली दल दे है। श्रोमणी अकाली दल दे वर्कर है जे है जित हार अकाली दल की उदों होंदी है जे वर्कर कायम हो जाते ते जित जाते हैं, जे ढिले पै जाते तो आपको पार्टी हार हो जाती है। आ पिछले 2 इलैक्शन थोड़े ढिले पै गए। नवा युग आ गया, नवी जनरेशन आ गई, नौजवान डिसीजन मेकिंग च आ गए। ਜਿਹੜੀ पॉलिटिक्स 20 साल पहले सी, ਜਿਹੜੀ सोच पब्लिक की 20 साल 25 साल पहले सी, अज नहीं है। असी सोचा कई चीज़ां, मैं 13 चीज़ां सोचियां डिस्कस करके फाइनल कर जड़ियां असी अपने पार्टी च असी पहला लॉट आ चेंजेस कला फाइनल एक टाइम नहीं होंदियां। आ एक पहला लॉट है जो असी कढ़ रहे हैं चेंजेस का। के बगैर कोई घर नहीं चल सकता, कोई पार्टी नहीं चल सकती। हर अकाली वर्कर नूं हक है अपनी गल रखना, पर हर हक वास्ते एक फोरम है। सो मैं सारे वर्करां नूं बेनती करना चाहना है, पार्टी नूं तकड़ा रखिए ते सारे नूं बेनती करना, जे कोई भी समस्या कोई है, थोड़े मन च कोई शिकायत है किसी खिलाफ या किसी ने गल करनी है, मीडिया च नहीं जाना। सब तो पहले मैं सारे पंजाबियों नूं, हिंदुस्तान च बसिया नूं ते पंजाबी बाहर बसिया नूं फतेह अर्ज करदा ते देशवासियों नूं फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देश की दूजे नंबर की सब तो पुरानी पार्टी पूरे देश में मैं गल कर रहा, श्रोमणी अकाली दल है। अपने तो अकाली दल तो पुरानी कली कांग्रेस है, पर कांग्रेस पार्टी का पहला प्रधान एक अंग्रेज हुंदा सी। जदों दा हिंदुस्तानी कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनया, उदों बाद दा तुसीं समां लईए तो फिर सब तो पुरानी पार्टी श्रोमणी अकाली दल है। श्रोमणी अकाली दल का इतिहास 102 साल का हुण इतिहास हो गया है। देश की आज़ादी दे विच सब तो वड्डा योगदान श्रोमणी अकाली दल ने दिता। श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ने, वर्करां ने जाना कुर्बान करके शहादतां दे के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद भी तुसीं देखिया होना है, गरीब की गल होए, किसान की गल होए, मजदूर की गल होए, कौम की गल होए, पंथ की गल होए, जिथे जिथे लोड़ पई जे संघर्ष किया श्रोमणी अकाली दल ने किया। जदों पूरे देश विच गांधी परिवार ने एमरजेंसी ला के फंडामेंटल राइट्स ही भंग करते, मैं कह सकदा एमरजेंसी की लड़ाई जिताउण वाला सारी देश दी पार्टियां ऑपोजिशन लगियां सी, पर सब तो वड्डा हिस्सा पाया तो जिताउण वाला वो श्रोमणी अकाली दल ही सी। क्योंकि तकरीबन 1 लाख लोगों ने एमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी का इन्ना दहशत सी, 1 लाख लोगों नेड़े कोई लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो पूरे देश में 1 लाख विचों 60,000 तो वध कल्ले श्रोमणी अकाली दल के वर्कर सी। रीजनल पार्टी होने के नाते श्रोमणी अकाली दल नूं पंजाब दीयां भावना बारे, पंजाबी कौम पंथ बारे, पंजाब के लोगों दीयां इच्छा बारे सारा पता है। श्रोमणी अकाली दल की फिलॉसफी बड़ी क्लीयर है, तो अज मैं फिर तो रिपीट करना चाहना। श्रोमणी अकाली दल गुरु साहबान के दसे हुए रस्ते ते चलने वाली पार्टी है। गुरु साहबान ने अपना सिखाया सरबत के भले की गल करना। श्रोमणी अकाली दल सरबत के भले की गल करने वाली है, सारे धर्मां का सत्कार करने वाली पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल की बड़ी क्लैरिटी है। एज प्रधान मैं समूची लीडरशिप बैठी है, असी सारे देशवासियों ते पंजाबियों को दसना चाहते हैं कि श्रोमणी अकाली दल सारे धर्मां का सत्कार करने वाली पार्टी है, ते सारे धर्मां नूं इकट्ठे ले जाने वाली पार्टी है। पंजाब एक बॉर्डर का सूबा है, छोटा जिहा सूबा है,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚੂਗਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ 20 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰੇੜ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਸੋ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸਹੀ ਬਣੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਇਸਵਾਇਲ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, 20 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ 56 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਿੰਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਡੈਮ ਬਣੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਸੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ। ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ। ਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸ਼ਗਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਝੂਠ, ਅੱਜ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਖਾਤਰ, ਪੰਥ ਖਾਤਰ
ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਰਕਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਸੋਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਪਬਲਿਕ ਦੀ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਥ ਚੇਂਜਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ 13 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਲੋਟ ਆ ਚੇਂਜਸ ਕੱਲਾ ਫਾਈਨਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਲੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜਸ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕੀ ਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਹਰ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰੂਗਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਹਲਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 2-2 3-3 ਲੋਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਸੂਟਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਮੰਗ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂ MLA ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ BC ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਲੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੀ, BC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ BC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਥਰਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ BC ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, MLA ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, MLA ਵੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡੂਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਸੀਟਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 50% ਸੀਟਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 50% ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਫੇਸਿਸ ਜਾਂ ਨਿਊ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਯੰਗ ਤੇ ਵਿਮਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਬਾਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੜੇ ਨਿਊ ਫੇਸਿਸ ਆਉਣਗੇ, ਯੰਗ ਫੇਸਿਸ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਹੁਣ ਯੂਥ 50 ਸਾਲ ਵਾਲਾ 45 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਯੂਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ।
तो इस करके यूथ अकाली दल की एज लिमिट 35, जे कोई प्रधान बनना उन्होंने 5 साल की मैक्सिमम छूट हो सकती है प्रधान वास्ते, क्यों जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे ऑर्गेनाइजेशन की करनी है, पर 35। उवें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तो असी हुण फिर तो सिख स्टूडेंट फैडरेशन रिवाइव कर लगे हैं। आ दोनों अकाली दल दी ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट, एक तो एज लिमिट वो कल्ले स्टूडेंट ही होंगे, भावें ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन का होए या SOI, दोनों के स्टूडेंट होंगे, तो अपर लिमिट वो 30 साल है। आ एक असी सोच लगे हैं। पार्टी को किवें ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि पार्टी सारी भंग की गई है। पार्टी को किवें ऑर्गेनाइज करना, उहदे वास्ते असी जल्दी ही 117 ऑब्जर्वर लॉन डिक्लेयर करांगे। 117 ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर एक असैंबली हल्के ते पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ वास्ते पार्टी तरफों बुलाया जाऊगा। पार्टी की सब तो शुरुआत बूथ कमेटी तो शुरू की जाऊगी। बूथ कमेटी का प्रधान वो जो ऑब्जर्वर राही चुनिया जाऊगा। पहली गल मैं दसना चाहना, कोई नॉमिनेट नहीं किया जाऊगा। असी चाहते हैं, पहले की हुंदा सी, कई बार असी भी गलतियां कीतियां कि नॉमिनेट आपां कहंदे सी सर्कल प्रधान माता या किसी नॉमिनेट नहीं। हुण बूथ दे विच जाके जिहड़े बूथ के परिवार अकाली दल दे है वो चुनणगे अपना बूथ का प्रधान। उस बूथ का ओवरऑल अकाली दल का प्रधान होगा। उत्थे वो एक यूथ का प्रधान भी उत्थे नाल दे नाल चूज कर लेंगे कि उस बूथ नूं किहड़ा नौजवान देखूगा तो एक लेडीज इस्त्री का किहड़ा देखूगा। जिहड़े बूथ के प्रधान होणगे, जिहड़े एक सर्कल विच मैनूं लगदा तकरीबन 20 तो 25 बूथ प्रधान हुंदे होणगे। आ जिहड़े 20-25 बूथ प्रधान होणगे वो चूज करनगे आप बह के कि साडा सर्कल प्रधान आ होगा। ऐ नहीं है कि कोई हल्का इंचार्ज नॉमिनेट कर दे कि आ जी सर्कल प्रधान। सो इस करके सर्कल प्रधान नूं अपने बूथ का प्रधान भी बनना पैना, सो दैट वो देखे कि मैं, क्योंकि असीं चाहुंदे कि जिहड़ा बंदा अपना बूथ ही नहीं कंट्रोल कर सकता उन्होंने जिम्मेवारी देने की लोड़ है। सो एक एक हल्के च मैनूं लगदा है साढ़े 170 तो लैके जिवें असीं आबादी बूथ देखे है 170 तो लैके 180 तो लैके 200 तक बूथ प्रधान बन गए एक असैंबली हल्के दे। सर्कल प्रधान बूथ प्रधान चुनगे, उहदे बाद जिहड़े डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट है सारे इलैक्टेड सर्कल प्रधान वो बह के अपना जिला प्रधान चुनगे। आ ऑर्गेनाइजेशन वास्ते असी एक चीफ बॉडी बनावांगे जिहड़ा चीफ सारे इलैक्शन नूं मॉनिटर करूगी। टाइम फ्रेम दिता गया है 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक आ सारे फैसले सारे सर्कल दे बूथ प्रधान, सर्कल प्रधान, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट दे 30 नवंबर तक असी कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। एक सेंट्रल इलैक्शन बॉडी बनाई जाऊगी, फिर सीनियर लीडरशिप की डिस्ट्रिक्ट बॉडी हैड बनाए जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर करेंगे, तो हल्के का एक ऑब्जर्वर होंगे। चेन जिहदे अकाली दल यूथ ते इस्त्री अकाली दल दे नाल ही नाल नॉमिनेशन नाल चलते रहणगे। एक असी श्रोमणी अकाली दल की पार्टी दे एक एडवाइजरी बोर्ड, प्रेजिडेंट का एडवाइजरी बोर्ड बना रहे हैं जिथे राइटर, स्कॉलर्स, इंटलैक्चुअल्स, कई पंथक शख्सियतां, क्योंकि पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल है, कई पंथक इशूज आ जाते हैं जिन्होंने एड्रैस करने की लोड़ है। वो एडवाइजरी बोर्ड प्रेजिडेंट का होगा, जिन्होंने प्रेजिडेंट नाल अटैच किया जाऊगा। इन्हां रैगूलर मीटिंग होया करनगियां जिहदे नाल तुसीं जिमें जिमें सिचुएशन चेंज होंदी है किमें एक्शन लेना, कि किस डायरैक्शन जाना, किमें पंजाब नूं बचाउणा, किमें पंजाब विच आपां सारिआं नूं इकट्ठे रखना। सो वो एडवाइजरी बोर्ड जल्दी असीं अनाउंस करांगे जिहड़ा प्रेजिडेंट नूं एडवाइस करूगा तो प्रेजिडेंट अगे कोर कमेटी नाल डिस्कस करके जो फैसले करने। एक असी मैं अखीर विच है तो पहले पर मैं अखीर च लेके जा रहा, श्रोमणी अकाली दल किसी की जायदाद नहीं है। एक गलत प्रचार की जी बादल परिवार किसी की जायदाद नहीं है। आ जायदाद पंजाबियों की है, कौम की है, पंथ की है। 102 साल पहले बनी सी गुरु घरां नूं बचाउण वास्ते,
ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਏ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊ, ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਇਕੱਲੇ 2 ਵਾਰ। ਜੇ 2 ਟਰਮਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 2 ਟਰਮਸ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਟਰਮਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਿਊ ਟਰਮ ਦਾ ਕਿੰਨੇ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, 1.5 ਸਾਲ, ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਟਰਮਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਾ ਲਗਾ 2 ਟਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਝੁੰਡਾ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, 2 ਟਰਮਾਂ, 1 ਟਰਮ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਾਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ, ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੇਗੇਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਫਾਈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਟਰਮਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਤੇ ਵਰਕਰ ਆਪਦਾ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਆ, ਬੀਸੀ ਵਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਉਹ ਵਰਗ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ ਜੀ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ? ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਐਸਸੀ ਆਬਾਦੀ, ਕਈ ਬੂਥਾਂ 'ਚ ਕੱਲੀ ਐਸਸੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੂਥਾਂ 'ਚ ਕੱਲੀ ਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ 2 ਬੂਥ ਹੋਣ 3 ਬੂਥ, ਇੱਕ ਬੂਥ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੱਕਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੂਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਐਸਸੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂਬਰ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਬੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੂਥ ਬੇਸਿਸ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਕਲੂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਐਸਸੀ ਯੂਥ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਐਸਸੀ ਵਿਮਨ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਐਸਸੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਬੀਸੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਐਸਵਾਈ ਹੈ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਯੂਥ ਦਾ ਜਾਂ ਐਸਸੀ ਦਾ, ਉਹ 25 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਬੂਥ ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣਾ ਚੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 117 ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ 117 ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬੂਥ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਬਣਾਤਾ। ਐਸਓਆਈ ਤਾਂ ਡਿਸਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਐਸਓਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ, 2 ਵਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਯੂਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ 2 ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਅਗਲਾ ਚੁਣਾਵ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।